اور آج بھی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دو ملاقاتیں ہیں زندگی میں آمنے سامنے ہیں. جب روحیں بنی اس وقت بھی ہماری ملاقات ہوئی اور آج بھی دوسری ملاقات ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ وائی ایم سی کے تمام دوست بڑے اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو یہ جیسے کہ ہر بندے نے کہا ہیرے ہیں نگینے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اور ایک جناب سعید احمد صاحب کے لیے ایک شعر ہے. گلشن حیات میں ایسے گلوں کو چن کہ ہر شخص داد دے تیرے حسن انتخاب کی. یہ شعر انہی کے لیے ان جیسے لوگوں کے بساط ہے, وہ خدمت کرتے ہیں مخلوق خدا کی. تو اس کے ساتھ ہاں جی, جیسے کہ میں سمجھتا ہوں میرے قائد بھی ہیں جناب عثمان غنی صاحب, چھوٹے بھائی بھی ہیں. ان کے بڑوں سے میرے بڑے تعلقات ہیں 35-40 سال سے, روزنامہ سعادت سے 35-40 سال سے. یہ اس وقت چھوٹے تھے لیکن ہم پیدل بھی سائیکلوں پہ بھی خبریں دینے آتے تھے اور یہ ہماری خبریں لگاتے تھے. واحد ادارہ تھا جو ہم جیسے لوگوں کو, غریب لوگوں کو یہ موقع دیتے تھے کہ اپنی آواز سنا سکو, اپنی آواز کہہ سکو. تو میں شمالی لاہور تحریک, میں نے شمالی لاہور تحریک جو بنائی ہے, اس کا جو وایا درہ سے شروع ہوتا ہے جی ٹی روڈ لیفٹ سائڈ, جی ٹی روڈ سے آتا ہوا اسٹیشن سے آتا ہوا پریس کلب سے آتا ہوا کراؤن سینما سے دھرمپورہ سے سیدھا صدر سے باغا باٹر. لیفٹ سائڈ جو ہے نا, اس کو میں نے اپنے انداز سے, اس کی جو شک ہے وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیرا دینا. سبحان اللہ. سب سے پہلی جو شک ہے ختم نبوت پر پیرا دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر کہوں گا, بڑی محنت کی, ایک بہت بڑا نام میڈیا میں اور بلکہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ بخاری صاحب کہ عثمان غنی صاحب اور میں, یعنی کہ ہم دوست, اس میں بڑے بڑے صاحب بھی شامل ہیں, بڑے بڑے نام شامل ہیں. ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے میس کام کی ڈگری اکٹھے حاصل کی. تو عثمان غنی صاحب بہت بڑا نام, اور یہ سیرا ان پہ جاتا ہے. ان کے والد صاحب نے جیسے تربیت فرمائی, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید خوشیاں عطا فرمائے اور اس خاندان کو کامیابی و کامرانی کا یہ سفر جو ہے یہ جاری رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرماتا ہے. تو میں پیارے بھائی محمد عثمان غنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میرے سے نکلنا سب عمر میں میرے سے ایک بھائی چھوٹے ہیں, جھوٹ باقی سب بڑے ہیں. جھوٹ ہے. تو مختصر صدر کیونکہ ظاہر بات ہے اینڈ پہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹائم بالکل شارٹ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ 5 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو گئے نبھانے کے لیے ان کی صحافتی سماجی خدمات کے اعزاز میں کو کرانے کے لیے. اس کے بعد میں وائی ایم سی کا تعارف مختصر کراتا ہوں. وائی ایم سی وائنر نیوز ایجنسی, اس کا آگے انیٹیٹو ہے. وائی ایم سی وائنر میڈیا کلب, یہ صحافیوں کی تنظیم نہیں ہے, یہ نوجوان ینگسٹرس کی تنظیم ہے. اور اس کے اندر ہم جو نوجوان لکھاری ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. خالی ہمارا سعادت انٹرنیشنل گروپ آف پبلیکیشن نہیں کرتا بلکہ بہت سارے اخبارات ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. اس میں ڈاکٹر ماہر شاکر صاحب کا میگزین بھی ہے, دھمک بھی ہے, بہت سارے اخبار صدیق بھی ہے, بہت سارے. تو میں آپ تمام دوستوں کو, ہمارے جتنے عہدیداران ہیں, ڈائریکٹر اوورسیز ڈاکٹر ماہر شاکر صاحب, جنرل سیکرٹری شیخ مسعود رفیع صاحب, میر عبدالرؤف سینئر نائب صدر ناصر جوئی صاحب, شیخ نعیم ضیاء, یاسر مبین لاہور جرنلسٹ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر, ہمارے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. ندیم شداد بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں, وائس آف جرنلسٹ پاکستان کے صدر بھی ہیں. یہ ہماری دوسری دعوت کے اوپر تشریف لائے. اور آج کا جو دن ہے, ہم جس ادارے میں کھڑے میں ہمدرد ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. حکیم سعید صاحب, ان کے ادارے کے اندر موجودہ دور میں جو مخلص ہیں, ان چند مخلص دوستوں, ان کے جو شگیر سمجھ لیں, ان کے
बाजू संभल लें। उनमें से एक सैयद अली बुखारी साहब भी हैं, और जिन्होंने हमदर्द की पहचान को मीडिया में जो ये किरदार अदा कर सकते हैं, मैं हमदर्द में सबसे ज़्यादा इन्हीं का किरदार है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद हिम्मत इस्तिकामत अता फरमाए। दूसरा, आज इनकी YMC की तरफ से इनकी सहाफ़ती समाजी खिदमात के साथ में छोटी सी सेलिब्रेशन है। आज इनकी शादी की सालगिरह भी है। मैं समझता हूँ कि जी ये आज इनकी शादी की सालगिरह, इनको भी मुबारकबाद, इनकी मिसेस को भी मुबारकबाद हो। वो पहुंच जाएगी। तो दूसरा, मुख्तसरन टाइम के अंदर में यही है कि हमारी तंजीम के साथ मैं तमाम दोस्तों से एक गुजारिश करूँगा कि वो मुखलिस तरीके के साथ हमारी आवाज़ को आगे से आगे पहुँचाएँ बिला लॉस। और जो ख़त्म नबूवत की डॉक्टर साहब ने बात की, उस पर तो हम सब का ईमान है और हमें सब पर पहरा देना है। हम तकरीब के आखिर में इंशाअल्लाह जब दवाई खैर होगी तो जो हमारे खादम हुसैन रिजवी साहब कल के उनके लिए साथ दुआ भी की जाएगी। तो उसके बाद हमें टाइम वक्त ज़ाया किए बगैर जो है ना, वो मेयर साहब को कहूँगा कि वली बुखारी साहब से इनके ख्यालात का यहाँ जी सर, और इनके पुराने दोस्त भी हैं। अब शेख साहब आ जाए सर, आपको शादी की 33 से 32 असल में ये 32 अभी कायम है। इसलिए ना में याद 25 से 27 साल पुराना ताल्लुक अली बुखारी साहब से है। हमने पब्लिक रिलेशन वेलफेयर एसोसिएशन की जब बुनियाद रखी ना, हम लोगों के दफातर में गए। अली भाई ने कहा कि मैं हम ना दोस्तों को इकट्ठा करें, PROs लाहौर के अंदर आज तक PROs नाम लेना मैं ज़रूरी समझूंगा कि वो नामवर शख्सियत शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद की साहबजादी मोहतरमा साथिया राशिद साहिबा, उनके लिए खसूसी दुआ फरमानी है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनका जो है साया वो हम सब के ऊपर रखे और उनका ये मिशन जो है ये जारी व सारी रहे। अब मैं प्यारे भाई सैयद अली बुखारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो ये गुलदस्ता आया अली बुखारी साहब, इतना दूर से मुख्तलिफ लोग आपके पास इकट्ठे हुए हैं, आपकी खिदमात के इवज़ आप हकीकत में एक मोशन है, आप सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़ानदानों के मोशन हैं। मैंने बड़ा दूर से देखा, बड़े लोगों से सुना, और हमदर्द फाउंडेशन एक वो नाम है जो कायम रखा हुआ है इन जैसे लोगों ने। अब बिलीव करें कि अगर हम किसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी मिनिस्टर के पास जाएं या वेट करें, अगर अंदर कार्ड भेजेंगे वो कुछ देर सोचेगा, शायद वो मिले या ना मिले। तो मैं बड़े प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से कोई नुमाइंदा चला जाए किसी मिनिस्टर के पास, किसी कमिश्नर के पास, किसी वजीर के पास, उसे पता लगे कि हमदर्द फाउंडेशन से कोई साहब आए हैं, ठीक है, बिलीव करें वो अपने प्रोग्राम पूरे छोड़कर बुला लेता है, क्योंकि हमदर्द इन लोगों ने एक बनाया हुआ है। और हमारी दुआ है कि वो जो सिलसिला है, जो जज्बा है हुकुल वतनी, वो इनमें कायम रहे और हमें इनके साथ इकट्ठे मिलकर खिदमत इंसानी की जो कोशिश है काम करने की तौफीक और आमीन। तो अब प्यारे भाई सैयद अली बुखारी साहब से आज इस महफिल में सैयद अली बुखारी साहब का एक डेजिग्नेशन हमने अनाउंस भी करना है। ये YNN न्यूज़ एजेंसी के ज़्यादा इन्होंने ज्वाइंट एडिटर हम इनको और जो यासिर मुबीन साहब बैठे हैं सर, ये सादर इंटरनेशनल के डिप्टी एडिटर, इनको अनाउंसमेंट आप ज़्यादा कर दें माशाल्लाह। मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन सर। इनसे ट्रीट बात खाना खाना अच्छा ठीक है सर, ट्रीट पक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं। हम हर पल हर लम्हा उसी की नेमतों के मोहताज हैं और ए अल्लाह तो सिर्फ अपना ही मोहताज रखना। और दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर, सहाबा इकराम पर। मैं जनाब मोहतरम
मोहम्मद रियाज चिश्ती साहब, जनाब शेख नईम ज़िया साहब, जनाब मोहम्मद नासिर चौधरी साहब, मोहम्मद यासिर मुबीन साहब, शेख मसरूर साहब, अरशद साहब और हमारे भाई नदीम शहजाद साहब और डॉक्टर अमानत शाकर अली साहब और मेरा छोटा भाई उस्मान गनी साहब और हमारे ब्रादर अजीज़ जनाब मेहर अब्दुल रऊफ साहब। आप तमाम अहबाब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से, ये महज लफ्ज़ नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, मैं आप तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि आपने मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरी इज़्ज़त बढ़ाई और इस तकरीब पजीराई जो आपने आज तरतीब दी, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ थी। हाज़रीन मोहतरम, जिस तरह हमारे भाई मेहर अब्दुल रऊफ ने फरमाया कि शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद एक हमा जहद शख्सियत, असल में मेरी पहचान शहीद पाकिस्तान ही है और हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान में मेरा यहाँ होना मेरे लिए बाइस एजाज़ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम जॉब तो करते हैं कई जगह, लेकिन जहाँ फलाही सरगर्मियाँ और उसका हिस्सेदार बने और अल्लाह वो मौका आपको दे रहा हो, तो ये भी मामला हम समझते हैं बहुत हमारे लिए काबिल रश्क हैं, काबिल गनीमत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि अपने जो फ़राइज़ हैं उनके साथ हम इंसाफ कर सकें। हमदर्द फाउंडेशन की बात हो रही है तो शायद हमारे भाई कुछ दोस्त अहबाब को पता ना हो, मालूम ना हो, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ चंद ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। जहाँ आपने देखा होगा कि कोरोना के मौके पर कोरोना रिलीफ राशन और रमज़ान में रमज़ान राशन के अलावा इस तरह जिक्र हुआ कि सर्दियों में हम यहाँ पर कंबल की तकसीम का अहतमाम करते हैं और ये सिलसिला अनकरीब यहाँ पर शुरू होने वाला है। उसके अलावा हकीम मोहम्मद सईद स्कॉलरशिप्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम वसाइल मगर ज़हीन, उसका भी एक खूबसूरत क्राइटेरिया तरतीब दिया हुआ है। बोर्ड की लिस्टें, टॉपर्स और देन हमें देखना होता है कि नीडी कौन है और डिपेंडेंस कितने हैं घर में, और ये एक अच्छा सिलसिला है। लास्ट ईयर इसकी तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शरीक थे, तो इंशाअल्लाह ये इस साल भी हम इसको मुनक़्क़िद करेंगे और मैं आप तमाम, मेरी ख्वाहिश होगी कि जो हमारा ये इकट्ठ हुआ है उस्मान गनी साहब की छतरी के नीचे, तो हम आप लोगों को भी इनवाइट करें। इसी तरह बेवाओं के हम बात करें तो ये वज़ाइफ का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जारी व सारी है। और अगर हम अगर प्रोग्राम्स की तरफ आएँ तो तरबियती सेशन, हकीम साहब का मानना था वो जो हकीम साहब जो कहते थे वो करते थे। अगर उन्हें तालीम की बात की तो मदीनतुल हिकमा बना के दिखा दिया, सेहत की बात की तो आज तिब्बे यूनानी सेहत के मैदान में एक अपना मुकाम रखता है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी तस्लीम करता है। ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हैसियत के पाकिस्तानी तमाम के लिए एक बात काबिल फ़ख्र है। और देखिए, ज़िंदगी में बहुत से लोगों को कई मौक़े मिल रहे होते हैं, ऑफ़र्स आती हैं, शायद हमें भी ऑफ़र्स आ रही हों, आई, लेकिन हमने मुक़द्दम हकीम सईद शहीद को रखा और हमदर्द फाउंडेशन को रखा। ये इसलिए कि ऑफ़र में आपके माली ज़्यादा हो जाता है, बजट में इजाफे हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ एक पैसा ही नहीं होती। और अगर मैं शायद कहीं और होता तो आप जैसे दोस्तों से कहाँ मैं मिल पाता। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत काबिल फ़ख्र बात है। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों के प्रोग्राम्स के हवाले से, तो मुझे खुशी होती है, दिली इत्मीनान होता है जब मैं गदागर बच्चों के दरमियान बैठा हुआ उनके दरमियान उनकी खुशी का कोई सामा कर रहा हूँ। मैं अगर झुग्गियों के बच्चों को इकट्ठा कर रहा हूँ और उनके लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे बड़ी इत्मीनान होता है। इसी तरह यतीम बच्चे, चाहे वो दारुल शफ़क़त के हों, जन्नतुल फिरदौस के हों, उन बच्चों के चेहरे पे खुशी देखकर उनके लिए कुछ कर इत्मीनान मिलता है।
ہم ایک لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ کراچی، راولپنڈی، پشاور، مختلف سینٹرز میں، فیصل آباد، ملتان میں یہ نیکی کے کام جاری اور ساری ہیں۔ جہاں تک میری اگر صحافتی تھوڑی سی ایک شعبے سے تعلق کی بات ہے تو یہ میرا ایک شوق بھی تھا، اور الحمدللہ حکیم صاحب کے ساتھ رہ کے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ایک اچھا لکھاری بن سکوں، اور ان کی یہ خواہش پتہ نہیں کتنی پوری کر سکا یا نہیں کر سکا۔ اگر نہیں کر سکا تو اس میں میری ہی کوتاہی ہوگی۔ اینی وے، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، میرے حوصلے اور بلند کیے، اس لیے میں بلند کیے تاکہ کہ میں کوئی اچھے کام اور کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور آپ لوگوں کی جو خود کی سوچ اور فکر ہے، آپ لوگ بھی اچھے کام کر رہے ہیں یقیناً اپنے تائیں، اس لیے کہ آپ کی سوچ اس بات کی گواہی دیتی ہے، آپ کی فکر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ اچھے کام دیکھیں۔ راستے سے پتھر ایک ہٹا دینا وہ بھی تو ایک اچھا ہی کام ہے، اس میں کون سے اخراجات ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ بھی قابل ستائش ہیں، اور میرے لیے بھی ایک بات پھر میں اگین کہوں گا قابل فخر ہے کہ آپ دوست احباب یہاں آج تشریف لائے، اور بالخصوص میں عثمان کا بہت ہی ممنون ہوں۔ بہت شکریہ آپ تمام کا، بہت ضروری ہے، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ جی سر۔ سر میں دیکھیں، ہم معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور یہ ایک بہت اہم ایشو بنتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی اس پہ سابقہ ادوار بھی ہم نے دیکھا، اور موجودہ حکومت بھی اس میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اصل میں پیچھے کون ہاتھ ہیں یہ زیادہ تر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن کوشش کرنا، کہتے ہیں نا کہ مؤذن کا کام ہے وہ اذان دیتا رہے، نمازی آئے یا نہ، آپ اچھی کوشش کر رہے ہیں، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ہم اپنا، چونکہ اب باقاعدہ YINN کا مجھے بھی خوشی کی بات ہے کہ میں بھی حصہ ہوں، تو اس کے پلیٹ فارم پر ہم اس وقت جو نئے بنے ہوئے ہیں ڈائریکٹر کمپلینٹ سیل زبیر نیازی، دوست تو نہیں کہوں گا میں، کچھ چیزوں سے میں ناراض ہوں اس سے، تو اس کے ساتھ ہم ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں، اور مطلب اپنے یہی ایک چند ایک احباب اس کے ساتھ ایک میٹنگ رکھتے ہیں، اور اس پر ہم، کیونکہ وہ پنجاب کے شکایت سیل کی ہے نا، تو یہ بڑی ایک کمپلینٹ تو ہے، اور بحیثیت ہم جو احباب ہیں اس میں کیا ہم کردار ادا کر